باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا کمکما چراغ گور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا۔ دھوئیں سے اٹھتی ہوئی دیواریں ہیبت ناک دیووں کی طرح انگڑائیاں لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ چبوترے پر بنی ہوئی انگیٹھیوں میں آگ کی آخری چنگاریاں ابھر ابھر کر اپنی موت کا ماتم کر رہی تھیں۔ ایک برقی چولہے پر رکھی ہوئی کیتلی کا پانی نامعلوم کسی چیز پر خاموش ہنسی ہنس رہا تھا۔ دور کونے میں پانی کے نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا۔ یہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا۔ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو اس کی زبان سے بغیر کوشش کے نکل رہے تھے۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ ابھی برتنوں کو راکھ سے صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر کرینے سے رکھنا بھی تھا، اور یہ کام جلدی سے نہ ہو سکتا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھی، سر سخت باری ہو رہا تھا، مگر کام کیے بغیر آرام یہ کیوں کر ممکن تھا؟ برقی چولہا بدستور ایک شور کے ساتھ نیلے شعلوں کو اپنے حلق سے اگل رہا تھا۔ کیتلی کا پانی اسی انداز میں کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ دفعتاً لڑکے نے نیند کے ناقابل مغلوب حملے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم کو ایک جنبش دی اور جی آیا صاحب، جی آیا صاحب گنگناتا ہوا پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ دیوار گیروں پر چنے ہوئے برتن اس لڑکے کو ایک غیر مختمم ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ پانی کے نل سے روزانہ ایک ہی واقعہ دیکھ کر قطروں کی صورت میں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ بجلی کا کمکما حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی فضا سسکیاں بھرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ قاسم، قاسم، جی آیا صاحب۔ لڑکا جو ہی ان الفاظ کی گردان کر رہا تھا، بھاگا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے پر خفا ہوتے ہوئے کہا، بے وقوف کے بچے، آج پھر یہاں سراہی اور گلاس رکھنا بھول گیا ہے۔ ابھی لایا صاحب، ابھی لایا۔ کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ ابھی برتن صاف کرنے ہی کے لیے بیٹھا تھا کہ پھر اسے کمرے سے آواز آئی، قاسم، قاسم، جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ بمبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے کر آؤ۔ بس بھاگے ہوئے جاؤ، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ قاسم بھاگا ہوا گیا اور پارسی کے ہوٹل سے، جو گھر سے قریباً نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا، سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال کر دی۔ اب تم جاؤ، مگر اس وقت تک کیا کر رہے ہو؟ برتن صاف نہیں ہوئے کیا؟ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ اور ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد میرے سیاہ بوٹ کو پالش کر دینا، مگر دیکھنا احتیاط رہے چمڑے پر کوئی خراش نہ آئے، ورنہ۔ قاسم کو ورنہ کے بعد کا جملہ بخوبی معلوم تھا۔ بہت اچھا صاحب کہتے ہوئے وہ باورچی خانے میں چلا گیا اور برتن صاف کرنا شروع کر دیے۔ اب نیند اس کی آنکھوں میں سمٹی چلی آ رہی تھی، پلکیں آپس میں ملی جا رہی تھی، سر میں سیسا اتر رہا تھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب کے بوٹ ابھی پالش کرنے ہیں، قاسم نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی اور وہی راگ الاپنا شروع کر دیا۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بوٹ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ مگر نیند کا طوفان ہزار بند باندھنے پر بھی نہ رکا۔ ابھی اسے محسوس ہونے لگا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، لیکن ابھی برتنوں کو دھو کر انہیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنا باقی تھا۔ اس وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا، بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائے بوٹ،
क्यों ना थोड़ी देर इसी जगह पर सो जाऊं। और फिर चंद लम्हात आराम करने के बाद इस ख्याल को बागियाना तसव्वुर करते हुए कासिम ने तुर्क कर दिया और बर्तनों पर जल्दी जल्दी राख मलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद जब नींद फिर गालिब आई तो उसके जी में आया कि उबलता हुआ पानी अपने सिर पर अंढेल ले और इस तरह इस गैर मरई ताकत से जो उसके काम में हारज हो रही थी निजात पाए। मगर इतना हौसला न पड़ा। बसत मुश्किल मुंह पर पानी के छींटे मार मार कर उसने बर्तनों को बिला आखिर साफ कर ही लिया। ये काम करने के बाद उसने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो आराम से सो सकता था और नींद, वो नींद जिसके लिए उसकी आंखें और दिमाग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, अब बिल्कुल नजदीक थी। बावर्ची खाने की रोशनी गुल करने के बाद कासिम ने बाहर बरामदे में अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया। और इससे पहले कि नींद उसे अपने आरामदा बाजुओं में थाम ले, उसके कान बूट बूट की आवाजों से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूं। बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर से उठा, जैसे उसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया है। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने ना पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया। सूरज की खूनी किरणें इस मकान के शीशों पर नमूदार हुई। कासिम की किताबे हयात में एक और पुरअज़ मुशक्कत बाब का इजाफा हो गया। सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपना नौकर बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, यह सूअर की तरह यहां बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि उसने बूट साफ कर लिए होंगे। नमक हराम। अबे कासिम। जी आया साहब। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था कि उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश देखा। फौरन ही उस मामले को समझते हुए उसने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पॉलिश हो जाते हैं साहब। ये कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। बूट पॉलिश करने के बाद उसने अपना बिस्तर तय किया और उसे ऊपर के कमरे में रखने चला गया। कासिम। जी आया साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ कर रखना। फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मुलाकाती कमरे की तस्वीरों, मेजों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा, समझे? मगर ख्याल रहे, मेरी मेज पर एक तेजदार चाकू पड़ा हुआ है, उसे मत छेड़ना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूं, मगर यह काम 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। बहुत बेहतर साहब। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की अनथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने के तमाम काम को खत्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। वो अभी कुर्सियों को झाड़न से साफ कर रहा था कि उसके थके हुए दिमाग में एक तस्वीर सी खिंच गई कि उसके गिरदोपेश बर्तन ही बर्तन पड़े हैं और पास ही राख का एक ढेर लग रहा है। हवा जोरों पर चल रही है, जिससे वो राख उड़ उड़कर फिजा को खाकस्तरी बना रही है। यकायक इस जुल्मत में एक सुर्ख आफताब नमूदार हुआ, जिसकी किरणें खून आशाम बर्चियों की तरह हर बर्तन के सीने में घुस गईं। जमीन खून से शराबूर हो गई, फिजा खुशी के कहकहों से मामूर हो गई। कासिम ये मंजर देखकर घबरा गया और इस वहशतनाक ख्वाब से बेदार होकर जी आया साहब, जी आया साहब कहता हुआ फिर अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों के सामने एक और मंजर रक्स करने लगा। अब उसके सामने छोटे छोटे लड़के आपस में कोई खेल खेल रहे थे।
दफातन आंधी चलना शुरू हुई, जिसके साथ ही एक बदनुमा और भयानक देव नमूदार हुआ जो इन सब लड़कों को निगल गया। कासम ने ख्याल किया कि वो देव उसके आका के हम शक्ल था। गो कदो कदामत के लिहाज से वो इससे कहीं बड़ा था। अब इस देव ने जोर जोर से डकारना शुरू किया। कासम सिर से पैर तक लरस गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था। चुनाचे कासम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू कर दिया। अभी वो कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद मेज साफ करने जा रहा था कि उसे यकायक ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं, खुदा मालूम कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे और ये नींद कमबख्त सता रही है, मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। ये सोचते वक्त वो मेज पर रखी हुई चीजों को पूंछ रहा था कि अचानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया। वही चाकू जिसके मुतल्लिक उसके आका ने कहा था कि बहुत तेज है। चाकू का देखना था कि उसकी जुबान पर ये लफ्ज खुद ब खुद जारी हो गए। चाकू, तेजदार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को खत्म कर सकता है। कुछ और सोचे बगैर कासम ने तेजदार चाकू उठाकर अपनी उंगली पर फेर लिया। अब वो शाम के वक्त बर्तन साफ करने की जहमत से बहुत दूर था और नींद, प्यारी प्यारी नींद अब उसे बआसानी नसीब हो सकती है। उंगली से खून के सुर्ख धार बह रही थी। सामने वाली दवात की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली। कासम इस खून की धार को मुसरत भरी आंखों से देख रहा था और मुंह में ये गुनगुना रहा था, नींद नींद प्यारी नींद। थोड़ी देर बाद वो भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया जो जनान खाने में बैठी सलाई कर रही थी और अपनी जख्मी उंगली दिखाकर कहने लगा, देखिए बीबी जी। अरे कासम, ये तूने क्या किया? कमबख्त साहब के चाकू को छेड़ा होगा तूने। बीबी जी, बस मैं साफ कर रहा था, उसने काट खाया। कासम हंस पड़ा। अबे सूर, अब हंसता है? इधर आ, मैं इस पर कपड़ा बांध दूं। मगर अब बता तो सही, आज ये बर्तन तेरा बाप साफ करेगा? कासम अपनी फतह पर जेरे लब मुस्कुरा रहा था। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासम फिर कमरे में आ गया और मेज पर पड़े हुए खून के धब्बे साफ करने के बाद खुशी खुशी अपना काम खत्म कर दिया। अब इस नमक हराम बावर्ची को बर्तन साफ करना होंगे, जरूर साफ करना होंगे। क्यों मियां मिट्ठू? कासम ने इंतहाई मुसर्रत में खिड़की पर लटके हुए तोते से दरियाफ्त किया। शाम के वक्त मेहमान आए और चले गए। बावर्ची खाने में साफ करने वाले बर्तनों का एक तुमार सा लग गया। इंस्पेक्टर साहब कासम की जख्मी उंगली देखकर बहुत बरसे और जी खोल कर गालियां दी, मगर उसे मजबूर न कर सके। शायद इसलिए कि एक बार उनकी अपनी उंगली में कलम तराश की नोक चुभ जाने से बहुत दर्द महसूस हुआ था। आका की खफगी आने वाली मुसर्रत ने बुला दी और कासम कूदता फांदता हुआ अपने बिस्तर पर जा लेटा। 3-4 रोज तक वो बर्तन साफ करने की जहमत से बचा रहा, मगर उसके बाद उसकी उंगली का जख्म भर आया। अब फिर वही मुसीबत नमूदार हुई। बहुत अच्छा बीबी जी। कासम, इस कमरे का फर्श कितना बदनुमा हो रहा है, पानी लाकर अभी साफ कर दो, देखना कोई दाग धब्बा बाकी ना रहे। बहुत अच्छा साहब। कासम, शीशे के गिलास कितने चिकने हो रहे हैं, इन्हें नमक से साफ कर दो। जी साहब, जी अच्छा साहब। कासम, तोते का पिंजरा किस कदर गलीज हो रहा है, इसे साफ क्यों नहीं करते? अभी करता हूं बीबी जी। कासम, अभी खाकरोब आता है तो पानी डालते जाना, वो सीढ़ियों को धो डालेगा। बहुत अच्छा साहब। कासम, जरा भागकर एक आने का दही तो ले आना।
ابھی چلا بی جی۔ 5-6 روز اسی قسم کے احکام سننے میں گزر گئے۔ قاسم کام کی زیادتی اور آرام کے قحط سے تنگ آ گیا۔ ہر روز اسے نصف شب تک کام کرنا پڑتا اور پھر علل صبح 4 بجے کے قریب بیدار ہو کر ناشتے کے لیے چائے تیار کرنی پڑتی۔ یہ کام قاسم کی عمر کے لڑکے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کی میز صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب اور اس کی بیوی قاسم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے۔ چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کا کھانا نہ دیا گیا، مگر وہ اپنی ایجاد کردہ ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی۔ یہ سودا کچھ برا نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی وہی بھرمار شروع تھی۔ 15-20 روز گدوں کی سی مشقت میں گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بارہا ارادہ کیا کہ چاقو سے پھر اپنی انگلی زخمی کر لے، مگر اب میز پر سے وہ چاقو اٹھا لیا گیا اور باورچی خانے والی چھری کند تھی۔ ایک روز باورچی بیمار پڑ گیا۔ اب اسے ہر وقت باورچی خانے میں موجود رہنا پڑتا۔ کبھی مرچیں پیستا، کبھی آٹا گوندتا، کبھی کوئلوں کو جلا دیتا۔ غرض صبح سے لے کر آدھی رات تک اس کے کانوں میں ابے قاسم یہ کر، ابے قاسم وہ کر کی صدا گونجتی رہتی۔ باورچی 2 روز تک نہ آیا۔ قاسم کی ننھی جان اور ہمت جواب دے گئی، مگر سوائے کام کے اور چارہ ہی کیا تھا۔ ایک روز اس کے آقا نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا، جس میں ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی موننے کا ایک بلیڈ نظر آیا۔ بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ دھار تھی بہت تیز اور باریک، انگلی میں دور تک چلے گئی، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ بڑا تھا، وہ نہ تھما۔ سیروں خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر قاسم کا رنگ کاغذ کی مانند سفید ہو گیا۔ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا۔ بی بی جی، میری انگلی میں صاحب کا استرا لگ گیا ہے۔ جب انسپکٹر صاحب کی بیوی نے قاسم کی انگلی کو تیسری مرتبہ زخمی دیکھا، فوراً معاملے کو سمجھ گئی۔ چپ چاپ اٹھی، کپڑا نکال کر اس کی انگلی پر باندھ دیا اور کہا، قاسم اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کیوں بی بی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا۔ صاحب کا نام سنتے ہی قاسم کا رنگ اور سفید ہو گیا۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ کیوں میاں، یہ انگلی کو ہر روز زخمی کرنے کا کیا معنی ہے؟ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ تم نوکر اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنا بستر بوریا دبا کر ناک کی سیدھ میں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہمیں تمہارے جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ مگر صاحب کا بچہ، بھاگ جائے یہاں سے۔ تیری بقایا تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اس سے کچھ کہا اور اپنا بستر لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا، مگر دفتن کچھ خیال آیا اور بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور درد انگیز آواز میں اتنا کہہ کر، سلام بی بی جی، میں ہمیشہ کے لیے
آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. وہاں سے رخصت ہو گیا. خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے. پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا. زخم خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے. ہاتھ کاٹنا پڑے گا.